خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانور، بکریاں، کھیتی کا سامان اور بہت کچھ دیا تھا، بس اولاد سے محروم رکھا تھا۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ خدا کا ہم پر بہت کرم ہے، اس نے ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمت بخشی ہے، اگر وہ اپنی رحمت سے مجھے ایک بیٹا عنایت کرے تو وہ نبوت اور رسالت کے کام میں ہمارا وارث ہوگا۔ خدا نے ان کی یہ نیک خواہش پوری کی اور انہیں حضرت ہاجرہ کے پیٹ میں ایک لڑکا عنایت فرمایا۔ باپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے منہ سے نکلا الحمدللہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بڑھاپے کی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے بہت محبت کرتے تھے۔ حکم الہی پہنچا، اے ابراہیم، ماں بیٹے کو بیابان میں چھوڑ کر آ اور کسی کا خوف نہ کر۔ حضرت ابراہیم بے چین اور دل کے آنسو بھری آنکھوں سے رونے لگے اور مکہ کی طرف بڑھے۔ مکہ کے قریب ایک میدان میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر گھر کی طرف باغ موڑ لی۔ بی بی ہاجرہ نے صبر کے ساتھ گود میں بچے کو لیا۔ وہ پریشان تھی، میدان خشک اور گرم تھا، وہاں نہ آدم تھا نہ آدم زاد۔ بی بی ہاجرہ نے رو کر کہا، آپ مجھے اور اس بچے کو کس بیابان میں کس کے سپرد کر رہے ہیں اور کہتے بھی نہیں ہے کچھ۔ حضرت ابراہیم کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، وہی خدا تمہاری حفاظت کرے گا جو سارے جہان کا نگہبان اور حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت ہاجرہ بولی، حسبی اللہ وتوکلت علی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ملک شام کی راہ لی اور کچھ خرما اور ایک چھلاک پانی بھرا اور ان کو دیا۔ ماں بیٹے پر نظر ڈال کر خدا سے یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریاتی وبادین غوری جی جر اند بیتک المحرم، ہمارے رب، میں نے ایک ایسی گھاٹی میں جو کھیتی کے لائق نہیں ہے اپنی اولاد کا ایک حصہ تیری عزت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں لیکن لوگوں کے دل کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں پیداوار کی روزی عطا کر، شاید وہ شکر گزار ہوں۔ جب حضرت ہاجرہ کا پانی اور کھاجا ختم ہوا تو بہت دلگیر ہوئی، بچے کی پیاس ان سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سمجھا کہ شاید آخری وقت آ گیا ہے، کوئی خدا کے فیصلے سے کہاں تک بھاگ سکتا ہے۔ وہ پانی کی تلاش میں دوڑ کر صفا پہاڑ پر پہنچی، ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کہیں پانی دکھائی نہ دیا اور کوئی ابھی آدمی نظر نہ آیا جس سے وہ پانی طلب کرتی۔ پھر وہ وہاں سے دوڑ کر مروہ پہاڑ پر آئی اور العطش العطش، پیاس پیاس کہہ کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کی، لیکن کہیں پانی کا نشان نہ ملا۔ پیاسے بچے کا خیال آتا، وہ اس کے پاس پہنچتی اور چھاتی سے لگاتی، پھر بچے کو چھوڑ کر صفا مروہ کا چکر لگاتی۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے بچے کو دیکھا کہ وہ زمین پر اپنی ایڑیاں مار رہے ہیں۔ خدا نے بچے کے قدموں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے پانی کا چشمہ دیکھا تو بولی، خدایا تیری مہربانیوں اور نعمتوں کا شکریہ۔ حضرت ہاجرہ نے چاہا کہ پانی سے چھلاک بھر لیں، غیب سے آواز آئی، یہ پانی رحمت الہی سے ہے، بھر مت، یہ کم ہونے کا نہیں ہے، یہ فیض جاری رہے گا۔ خدا نے تیری اور تیرے پیارے کے حفاظت کا یہ سامان کیا ہے۔ یہ بچہ اور اس کا باپ خدا کا گھر بنائے گا اور تمام دنیا حج و طواف کے لیے آئے گی۔ اس خوشخبری کو سن کر وہ بہت خوش ہوئی، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ کی راہ سے تجارت کرنے شام ملک جایا کرتے۔ اتفاق سے اس قبیلے کے ایک قافلے نے مکے کے میدان میں قیام کیا اور وہیں رات گزارنی چاہی۔ انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، سمجھا کہ یہاں پانی کا چشمہ ضروری ہے۔ ایک شخص نے آ کر دیکھا کہ ایک صاف پانی کا چشمہ موجود ہے اور ایک نیک خاتون اور ان کا بچہ اس کے کنارے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ اس جنگل میں انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ تم
कौन हो, जिन हो या इंसान? बीबी हाजरा ने फरमाया, खुदा ने अपने फजल से मुझे यह बच्चा इनायत किया है और उनकी ही तो फेल से यह चश्मा जारी हुआ है। उसने जाकर काफिले वालों को खुशखबरी सुनाई। काफिले का सरदार बीबी साहिबा की खिदमत में आया और कहा कि अगर आप हुक्म दें तो हमारी कौम यहाँ आकर आबाद हो जाए। इसी तरह आपकी तन्हाई और वहशत भी खत्म होगी और आप खुश भी होंगी। हजरत हाजरा ने फरमाया, अगर मेरी सरपरस्ती कबूल करो तो जाओ और अपने बाल बच्चों को ले आओ। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि उसकी कौम अपने बाल बच्चों और जानवरों के साथ हाजिर हुई और उसी चश्मे के पास आबाद हो गई। उसने वहाँ मकान बनाए और हजरत इस्माइल की परवरिश की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इसी तरह हजरत इस्माइल की परवरिश का गैब से इंतजाम हुआ। इसी कबीले में हजरत इस्माइल की परवरिश हुई। हजरत जिब्राइल ने हजरत इब्राहिम को सारे हालात की खबर कर दी। हजरत इब्राहिम साल में एक बार सवार होकर आते थे और अपने बाल बच्चों से मिलकर वापस चले जाते थे। जब हजरत इस्माइल की उम्र 15 साल की हुई तो बीबी हाजरा का इंतकाल हो गया। उन्हें हजरत अस्वद से के पास दफन किया गया। हजरत इस्माइल की जुदाई में गमगीन हुए और उनका दिल वहाँ रहने से उचाट हो गया। कौम के सरदार और जिम्मेदार लोग हजरत इस्माइल की खिदमत में हाजिर हुए और इन्हें बड़ी मिन्नत और समाजत से ठहराया और ऊंचे खानदान की एक लड़की से आपका निकाह करा दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का अभी बचपन ही था। अभी उनकी माँ हजरत हाजरा भी जिंदा थी। हजरत इब्राहिम ने एक रात यह ख्वाब देखा कि खुदा उनसे कहता है कि कुर्बानी करो। जब वह नींद से जागे, सुबह आपने 100 ऊँट कुर्बान किए। दूसरे दिन रात में फिर आपने वही देखा कि कुर्बानी का उन्हें हुक्म दिया जा रहा है। जब बेदार हुए तो आपने खुदा के नाम पर दोबारा 100 ऊँट कुर्बान किए। इसके बाद तीसरी रात फिर वही ख्वाब आया कि आप जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं दुनिया में उसे कुर्बान करें। उस वक्त आप बहुत परेशान हुए कि आखिर इस ख्वाब का क्या मतलब है। आपने समझा शायद ये इशारा इस बात की तरफ है कि मैं अपने प्यारे बेटे इस्माइल को खुदा की राह पर कुर्बान करूं। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल से कहा, ए बेटे, मैं तुझे खुदा की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ। ख्वाब में मुझे इसका हुक्म हुआ है, तुम्हारी अपनी क्या राय है? हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, आप कुछ फिक्र ना कीजिए और बेझिझक मुझे कुर्बान कर दीजिए। यदि खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र वाला पाएंगे। बेटे को राजी पाकर बाप ने कुर्बानी की ठानी। प्यारे बेटे के हाथ पांव बांध दिए और ज़िबह करने के लिए हजरत इस्माइल को जमीन पर लिटाया। छुरी हजरत इस्माइल के गले पर चलाई, लेकिन खुदा की कुदरत से हजरत इस्माइल महफूज रहे और आवाज आई, ए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। उस वक्त हजरत जिब्राइल जन्नत से एक दुम्बा ले आए और उसी को इस्माइल की जगह कुर्बान कर किया गया। इसीलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुर्बानी इब्राहिम की सुन्नत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील खुदा का हुक्म लेकर आए कि तुम और इस्माइल काबा की तामीर करो और दुनिया वालों को बैतुल्लाह के हज के लिए दावत दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम मुल्क से मक्का आए और हजरत इस्माइल को साथ लेकर काबा की तामीर शुरू कर दी। हजरत जिब्राइल ने काबा की जगह और उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह बता दी। हाल यह था कि हजरत इस्माइल पत्थर पहुंचाते थे और हजरत इब्राहिम दीवार बनाते थे। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने हज का कायदा और तवाफ का तरीका वगैरह सिखाया। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को वहाँ का जिम्मेदार बनाया और इस खाना खुदा का उनको निगरा और मुतवल्ली बनाया। चलते वक्त हजरत इब्राहिम ने खुदा की जानिब दुआ की कि खुदावंद, मैं अपनी औलाद को इस बियाबान में छोड़ रहा हूँ, तू अपनी कुदरत से इनकी हिफाजत कर। हक ताला ने लोगों के दिलों को ऐसा फेरा कि क़यामत तक लोग दुनिया के कोने कोने से वहाँ पहुँचते रहेंगे।